સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 6 છે। આ અગાઉ 5મા નંબરનો દાખલો જોયો છે અને ઉદાહરણના તો કેટલા બધા દાખલા આપણે મૂકેલા છે, એટલે આપણી ચેનલ પર તમે આમનોન જુઓ તો આમનોન ઘણી બધી તમને મળી જશે। શુભમના ચોપડે આમનોન। હવે શુભમની જે આમનોન છે એ આપણે જોવાના છે। કેવી રીતે દાખલો થશે ખાસ સમજજો, જેથી કરીને દાખલામાં તમને કોઈ મુશ્કેલી થાય નહીં। અહીંયા પહેલાં છે 2014 અને પછી જાન્યુઆરી, તો લખી દેવાનું 2014 અને જાન્યુઆરી। पहली तारीख कई आवे तो एक, अहीं 1 तारीख है। रुपया 10,000 माल स्टॉक, 15,000 रोकड़ा, 5,000 फर्निचर और 10,000 देवादारो लावी धंधो शुरू करी। धंधा में जे कई भी लाववामां आवे अने मूडी कहेवाय अने जे बधुं ज आवे आवे तो एने लखी देवानुं उधार। जो देवुं आवे तो एने जमा करीशुं। अत्यारे बधुं ज आवे छे एने उधार करीशुं। पहला लखीशुं माल स्टॉक खाते उधार, એટલે माल स्टॉक आवे आवे तो उधार। माल स्टॉक खाते उधार 10,000। चलो त्यार पछी रोकड़ आवे छे, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार केटला 15,000। त्यार पछी फर्निचर आवे छे, फर्निचर खाते उधार, फर्निचर खाते उधार केटला 5,000। देवादारो पर लावे छे, जो लेणदार होय तो जमा थाय, देवादारो उधार, देवादारो खाते उधार, देवादारो केटला छे तो 10,000। आ जेटलू भी आवे बधुं उधार अने जे कई भी लाववामां आवे ने मूडी कहेवाय ते मूडी खाते जमा अने बंद करी देवानुं। बाबत जे आपणे लखता नथी, बाबत जे तमारे लखी देवानी कि जे कई भी आ माल स्टॉक रोकड़ फर्निचर देवादारो लावी धंधो शरू करीए तेना, अने नहीं आवे तो आ बधुं ज लखी देवानुं, खाली रकम नहीं लखवानी। आ रकम छे ए नहीं लखवाना, एटले आंकड़ाओ नहीं लखवाना, बाकी बधुं लखी देवानुं एटले तमारे ए थई जाय। चलो सरवाळो करीए 10 ने 15 25 25 ने 5 30 30 ने 10 40 એટલે લખી દઈશું અહીંયા 40,000। આ પહેલી આમનોન પૂરી। 12 તારીખ એટલે અહીંયા આપણે લખવાનું 12, જે આપેલું હોય તે લખવાનું। અંગત મોટર કાર 80,000 માં વેચી 50,000 રોકડા ધંધામાં લાવ્યા। બધું ધંધામાં લાવ્યા જ છે, એટલે આ જે છે ને આખું મૂડી અને ઉપાડ પર છે। આખો જ દાખલો મૂડી અને ઉપાડવાળો છે। આ પણ મૂડી જ છે। ધંધામાં લાવ્યા કેટલા 50,000, તો જેટલા લાવ્યા એ જ આપણે લખવાનું। રોકડા લાવ્યા એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર, रोकड़ खाते उधार ते मूडी खाते। धंधा में केटला लाव्या 50,000, आपणे जेटला में वेच्यो होय एटला में पण लाव्या केटला 50 छे, तो आपणे लखवानुं 50। ओके, आ पण अहींया पूरुं थाय। 13 तारीख घर खर्च माटे, घर खर्च ने शुं कहेवाय तो घर खर्च ने उपाड़ कहेवाय। अने बैंक मांथी उपाड़ीए એટલે बैंक कोण कहेवाय तो बैंक आपनार कहेवाय। आपनार शुं थाय तो आपनार जमा थाय अने उपार उधार, केम के घर खर्च माटे लाव्या एटले आवे। लखवानुं उपार खाते उधार, उपार खाते उधार ते बैंक आपनार छे एटले बैंक खाते जमा अने आ रीते ने बंद कर देवानुं। 1,000 उधार अने 1,000 जमा। ओके, चलो त्यार पछी नवा व्यवहार जोईए। नवा पेज पर 15 तारीख, तो आपणे अहींया शुं लखवानुं 15। एकाकी पेढ़ीना मालिकનું આવકવેરા રિફંડ 500 ધંધાના બેંક ખાતામાં ભર્યું। ધંધાના બેંક ખાતામાં ભર્યું છે, બેંક ખાતામાં ભર્યું, ધંધામાં આવે આવે તો એને શું કહેવાય? આવે તો ધંધામાં જે કંઈ બી લાવવામાં આવે એને મૂડી કહેવાય કે ધંધાના બેંક ખાતામાં ભરેલું છે। ત્યાર પછી આ જે આવે છે બેંકમાં આવે છે પૈસા, બેંકમાં પૈસા આવે તો બેંક આવે આવે તો ઉધાર લખવાનું। બેંક ખાતે ઉધાર, શું લખીશું? બેંક ખાતે ઉધાર તે મૂડી ખાતે, કેમ કે ધંધામાં આવે અને ધંધામાં જે કંઈ બી લાવવામાં આવે એને મૂડી કહેવાય, અને બેંકમાં આવે છે એટલે બેંક આપણે ઉધાર કરી દઈએ। કે જે આવકવેરાનું રિફંડ છે એ ઇન્કમ ટેક્સ કંપની આપણને ઘરે આપવાની આવે, બેંકમાં જ આપે। ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે 1,000નો માલ તથા 400 રોકડા લઈ ગયા। જો માલ લઈ ગયા અને રોકડા બંને લઈ ગયા એટલે લઈ જાય તો બંને શું કહેવાય? અંગત એટલે ઉપાડ કહેવાય। माल लई जाए तो खरीद खाते जमा करवानुं अने रोकड़ा जाए तो रोकड़ खाते जमा करवानुं। आ आपने खबर है। रोकड़ जाए तो रोकड़ जमा अने माल जाए तो खरीदीने जमा करवानुं। लखवानुं उपार खाते उधार, केम के बंने शुं छे? उपार ज छे। ते शुं छे? खरीद खाते। माल केटलानो जाए तो माल 1,000 नो जाए एटले खरीद खाते 1,000। रोकड़ा केटला जाए तो रोकड़ा 400 जाए, ते रोकड़ खाते केटला लखवाना? रोकड़ खाते 400।
તો કેટલાનો ઉપાડ થયો? તો ઉપાડ 1400 એટલે 1400નો થયો. આ 1400 ઉપાડ લખી દેવાનો એટલે આપણું કામ પૂરું થાય. 21 તારીખ પુત્રીની પ્રવાસ ફી. પુત્રી બી આપણી પોતાની હોય, અંગત જ હોય. અંગત એટલે શું આવશે? ઉપાડ. અને ધંધામાંથી રોકડા લઈ ગયા એટલે રોકડ જાય તો જમા. ઉપાડ ખાતે ઉધાર. માલ લઈ જાય તો ખરીદીને જમા કરો, રોકડા જાય તો રોકડ જમા. તે રોકડ ખાતે જો માલ લઈ જાય તો શું કરતા? આપણે માલને જમા કરતા, બરાબર? એટલે ખરીદીને જમા કરતા. અત્યારે શું? રોકડા જાય એટલે રોકડને જમા કરવાનું અને ધંધામાંથી લઈ જાય એટલે ઉપાડ તો આવવાનું છે. ઓકે, આગળના પોઈન્ટ જોઈએ. હવે આ 2 જ પોઈન્ટ છે એટલે ફટાફટ આપણું પૂરું થઈ જાય. ગંગા ફર્નિચર માર્ટમાંથી, એટલે ગંગા ફર્નિચર માર્ટ કોણ કહેવાય? આપનાર કહેવાય. આપનાર શું થાય? તો આપનાર જમા થાય. 2000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું, ફર્નિચર આવે તો ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, પણ ઘર માટે છે એટલે અંગત કહેવાય. અંગત એટલે શું આવશે? ઉપાડ. 28 તારીખ લખવાનું આપણે ઉપાડ ખાતે ઉધાર. ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે ગંગા ફર્નિચર માર્ટ ખાતે. ઓકે, કેટલા? 2000 ઉધાર અને 2000 જમા. એટલે આ કામ પર આપણું અહીંયા પૂરું થઈ જાય. 31 તારીખ જિંદગીનું વીમા પ્રેમ. જિંદગી એટલે એ પણ કેવું છે? વ્યક્તિગત એટલે અંગત કહેવાય. એટલે એ શું આવશે? ઉપાડ. ચેકથી ભર્યું એટલે બેંક જાય તો જમા અને ઉપાડ આપણે ઉધાર કરવાનું. લખવાનું ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે. અને બાબત જેમાં શું લખવાનું? બાબત જે લખવું હોય તો જિંદગીનો વીમા પ્રીમિયમ ચેકથી ભર્યું તેના. 31 તારીખ થઈ ગઈ. આપણે અહીંયા સરવાળો કરી દેવાનો. સરવાળા માટે આપણે જોઈએ રકમ કેટલી છે? અહીંયા 500 ઉધાર અને જમા. ચલો અહીંયા 40 ને 50 90 ને 91 ને આ 500 અને આ 91 ને 2 93 ને 94 ને 400 ને બીજા 500 છે અહીંયા આ બાજુ છે. એટલે કેટલા? 94 ને 91 ને આ 96 એટલે 94 અને 96,900 થયું. ફરીથી ચેક કરી લેજો તમે. 96,900 થશે. જો કેવી રીતના થઈ. 40 ને 50 90 ને 91 ને આ 2 થયા એટલે 93 94 400 94 400 ને 94 900 ને 2 96,900. અહીં લખી દેવાનું કુલ સરવાળો. શું લખવાનું? કુલ સરવાળો. એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે આ દાખલો 6થા નંબરનો દાખલો હતો. ખૂબ અગત્યનો દાખલો છે. આ અગાઉ ઘણા બધા વિડીયો બનાવેલા જ છે, પરંતુ ફરીથી કોમેન્ટ આવી હતી સર નવા વિડીયો બનાવજો, એટલે આપણે નવા વિડીયો મૂકીએ છીએ. જો તમને ન સમજ પડતી હોય તો કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો આવતા રહેશે. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક તો કરવાનું જ છે, પણ હવે જે નવું ફીચર્સ આવેલું છે એ લાઇકની સાથે સાથે હાઇપ પણ કરજો, જેથી કરીને આપણો વિડીયો અગાઉના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે અને એમને પણ ઉપયોગી સાબિત થાય. આભાર.